یہ ہے ملیشیا کا KFC اور یہ KFC پورا خالی رہتا ہے, یہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ بائیکاٹ چل رہا ہے ملیشینز کا. اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں گی, یہ دیکھیں یہ ہے ملیشیا کی شاپ اور یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن KFC میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کو بولتے ہیں اصل میں بائیکاٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو اصل مسلم ہوتے ہیں نا وہ بائیکاٹ کرتے ہیں, پاکستان کی طرح نہیں. پھر بھی KFC کھا رہے ہیں, میکڈونلڈس کھا رہے ہیں, وہی سب کھا رہے ہیں. کھاؤ تم لوگ. میکڈونلڈز دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین کمپنی ہے جو کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر 28,000 فرنچائز نیٹ ورک کے ساتھ اربوں ڈالر کی مالک ہے. لیکن شاید ہی آپ نے ایسا کبھی سنا ہو کہ ایک فاسٹ فوڈ کمپنی میدان جنگ کے اندر 30,000 مظلوم نہتے بچوں, بوڑھوں, عورتوں, نوجوانوں کو ناحق قتل کرنے والے فوجیوں کو مفت میں جا کر کھانا فراہم کرے, جبکہ دوسری طرف مظلوم بچے بھوک, پیاس اور بے گھر ہونے کی وجہ سے اسی جگہ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہوں. یہ وہی بدبخت کمپنی ہے جو کہ اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا اور شیلٹر پہنچاتی رہتی ہے تاکہ یہ مظلوم فلسطینیوں کو مزید قتل کر سکے, اور بدلے میں امید رکھتی تھی کہ اس قدم کو کسی کی فیور کے اندر یا کوئی پولیٹیکل فیور نہ مانا جائے. اس قدر غیر انسانی حرکت کے ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان مل کر اس کا ایسا بائیکاٹ کرتے, اس کو اتنا نقصان پہنچاتے کہ یہ کمپنی کچھ ہی عرصے کے اندر اپنے گھٹنوں پر آ جاتی. ری ایکشن کے طور پر دنیا بھر کے اندر اس کا بائیکاٹ کافی حد تک دیکھنے میں آیا. احتجاجاً ریسٹورنٹ خالی ہو گئے, خاص طور پر مسلمان ملکوں کے اندر میکڈونلڈز کے فرنچائز بالکل خالی ہو گئی. لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد جب ان کمپنیز نے ڈسکاؤنٹ آفرز نکالنا شروع کیے تو زیادہ تر کا ایمان ویسے ہی ڈگمگانے لگا, ان کے سارے ضبط ٹوٹ گئے. کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر آپ کسی بھی مسلمان ملک کے میکڈونلڈز کے فرنچائز پر چلے جائیں یا پھر خصوصاً پاکستان کے دیکھ لیں تو یہ آپ کو بالکل ہاؤس فل ملیں گی, وہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. یہ ہے ہم مسلمانوں کی کمٹمنٹ کا لیول. اب ایسا نہیں ہے کہ سبھی ایسے ہیں, لیکن زیادہ تر کا یہی حال ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو بالکل ملیہ میٹ کر کے آدھے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور آدھے پر بم برسائے جا رہے ہیں تاکہ یہ تنگ آ کر اس علاقے کو چھوڑ کر دنیا بھر کے اندر ایسے بھٹک جائیں جیسے ایک ٹائم کے اندر یہودی بکھر گئے تھے. میکڈونلڈز کی طرح ایک اور فاسٹ فوڈ کمپنی KFC بھی ایک جوش کمپنی ہے جو کہ ڈائریکٹ اسرائیلی فوجیوں کو اپنی آمدنی یا پروفٹ سے وہ تمام اسلحہ اور سہولیات خرید کر دیتی ہے جو کہ فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھر اجاڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. KFC کو یمز کمپنی اون کرتی ہے اور یہ کمپنی ہے جو کہ پیزا ہٹ کی بھی مالک ہے اور کئی بڑے بڑے اسرائیلی اسٹارٹ اپس کو اون کرتی ہے. اسرائیل فلسطین جنگ کے دنوں کے اندر KFC اور پیزا ہٹ بھی اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا بانٹتے رہے ہیں اور انہیں فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا کے سامنے بھی اس مورل سپورٹ کرتے رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہماری قوم کی یادداشت انتہائی کمزور ہے. کچھ ہی دن الیکشن, پولیٹیکل ماحول اور PSL کے چلتے ہیں ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں. اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انتہائی ڈٹائی کے ساتھ KFC نے باقاعدہ PSL کے اندر پارٹنرشپ حاصل کر کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ پھر سے چلانا شروع کر دی ہے. جیسے منہ چڑھا کر کوئی کہہ رہا ہو کہ مجھے تمہارے بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تمہارے لوگوں کے پیسوں کے ذریعے ضمیر بھی خرید سکتا ہوں. پاکستانی کرکٹ بورڈ اتنا گر چکا ہے کہ اس نے کچھ ملین ڈالرز کے بدلے اپنا ایمان, دین اور مسلمان بھائیوں کا خون سب کچھ بیچ دیا. یہ لوگ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ میچ کے دوران بڑے بڑے ایڈز کے ذریعے اپنی کمپنی کی باقاعدہ پروموشن کر رہے ہیں اور اسی ویب سائٹ پر باقاعدہ انہیں پراؤڈ پارٹنر کہہ کر بھی شامل کیا گیا ہے. یعنی یہ کمپنی PSL حاصل ہونے والی آمدنی یا اس کے پروفٹ کے اندر حصے دار ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ہزاروں انٹرنیشنل اور نیشنل برانڈز کے ہوتے ہوئے ان قاتلوں کو اس بزنس کے اندر حصے دار بنایا گیا, جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ PSL کے دوران ہی پاکستانی اسٹیڈیمز کے اندر غزہ کے حق کے اندر کچھ احتجاجاً لہجے بھی قانونی طور پر جرم قرار دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ اسٹیڈیم سے باہر نکالا جا رہا ہے. تو کیا یہودیوں نے اس پیسے کے دم پر بس پاکستانی اسپورٹس یونٹ کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے؟ پوری طرح سے تو نہیں, کیونکہ اس طرح کی یونٹ اور ایسی پارٹنرشپس کچھ پالیسی میکرز کے فیصلے پر ہی ہوتی ہیں, نہ کہ پوری ٹیم یا پھر پوری عوام کی رضامندی سے. اس کا فیصلہ اوپر بیٹھے اتھارٹی کے اندر لوگ کرتے ہیں, نہ کہ پبلک. آپ ایسے لوگوں کی مشترکہ
पॉलिसी या फिर ज़मीर फरोशी और गुनाह तो कह सकते हैं, लेकिन ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान इन कंपनी से नफ़रत का इज़हार इन्हें बाइकआउट करके देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। और इसीलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर PSL को बाइकआउट करने की आवाज़ें उठने लगी हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम भूल नहीं सकते कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ किया है। लोग बार बार इस बारे में ट्विटर पर सवाल उठा रहे थे, लिहाजा ट्विटर को भी कई दिनों से बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी इस पर सोशल मीडिया पर ना तो कोई ट्रेंड चला सके और ना ही ये बात आगे फैल सके। PSL मैच को इन दिनों के अंदर करवाने के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी स्टोरी है। PSL का इस टाइम के अंदर करवाने का मकसद ये था कि अवाम के तमाम तर तवज्जो इनकी पॉलिटिकल से हटाकर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से इनकी तवज्जो हटाकर इन्हें एहतजाज करने से रोकने के लिए इनको PSL मैच के अंदर उलझाया जा सके, जो कि इन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी से भी कर लिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि PSL मैच जो कि इस साल भी हुआ, अगले साल भी होता रहेगा, तो क्या हम इसके लिए कुछ पैसे लेकर फ़लस्तीनी भाइयों की सपोर्ट से बिल्कुल पीछे हट जाएं? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मुसलमान तो बिल्कुल एक जिस्म की तरह हैं, जिसके एक हिस्से के अंदर दर्द हो तो उसका पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लिहाजा दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस जुल्म पर कैसे खामोश रह सकते हैं? और वैसे भी अभी इसराइल ने जुल्म करना बंद कर दिया है, जो हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना छोड़ दें। KFC जैसी कंपनीज खाना नहीं बल्कि मुसलमानों का खून बेच रही हैं। और सोशल मीडिया पर जब PSL ने बाकायदा तौर पर अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करके लोगों को ये बताया कि KFC अब से हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, तो इसके बाद लोगों का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देखने के अंदर आया, जिसके बाद इन्हें मजबूरन ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। लेकिन फिर भी KFC के साथ अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म नहीं किया। एक लम्हे के लिए अपने घर वालों को इन मज़लूम फ़लस्तीनियों की जगह पर रख कर सोचें कि तब भी क्या आप लोग वैसा ही करते हैं? ऐसी कंपनीज़ को सपोर्ट करना तो दूर की बात, बल्कि इन्हें बाकायदा अपना पार्टनर्स बनाकर इनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, इन गज़ा के मासूम बच्चों का मुंह चिढ़ाना, क्या ये इंसानियत है? अब इस सूरत हाल के अंदर हम इतना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके ख़िलाफ़ बाइकआउट PSL और बाइकआउट KFC का ट्रेंड चलाकर PCB को मजबूर करें कि वो ये मुआहदा ख़त्म करे और दुनिया को पैगाम दे कि मुसलमान उम्मत सो रही है, पर सबकी सब नहीं। मुसलमान उम्मत इतना आसानी से पैसों के बदले अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगी। हम एक एक करके हमारी आवाज़ हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों के अंदर बदल जाएगी, जो कि इन ज़मीर फरोशों को नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। इसलिए इस बाइकआउट तहरीक का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करें और इन तमाम लोगों को बाइकआउट करें जो कि इन दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं, या ऐसे तमाम कंपनीज़ का बाइकआउट करें जो कि मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इतना ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर जुल्म कर रही हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो कि डायरेक्टली इसराइल और उनकी आर्मी को सपोर्ट करती हैं, तो इंटरनेट पर इसके लिए एक वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम BTS या BTS मोमेंट। इस वेबसाइट पर तमाम डील्स मौजूद हैं कि कौन कौन सी कंपनी डायरेक्टली इसराइल को फंडिंग करके सपोर्ट कर रही है और किस को आपको बाइकआउट करना है और किस को नहीं। कहीं पर रेज़म हो, कहीं पर कोई भी दहशतगर्दी हो, तो ये मूवमेंट मज़लूमों के साथ खड़ी होती है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी बाइकआउट की वजह से कई बड़ी बड़ी यहूदी कंपनीज़ या फिर उन्हें सपोर्ट करने वाली मुल्क कंपनीज़ जो अच्छा खासा नुकसान, या फिर इन्हें सपोर्ट करने वाली मुल्क कंपनीज़ को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कंपनियों फाइनली दिवाली हो सकती हैं, क्योंकि जब कस्टमर नहीं होंगे तो स्टाफ की तनख्वाहें, बिल्डिंग के खर्चे, रेंट तक निकालना मुश्किल होगा और मजबूरन इनको ये फ्रेंचाइज बंद करना पड़ेगी। लिहाजा मुसलमानों की इस मामले के अंदर कमिटमेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। क्या हो जाएगा कि KFC के बर्गर के बजाय किसी लोकल फास्ट फूड से एहतिजाजन वही बर्गर ख़रीद कर खा लें? बाहर मुल्कों में रहने वाले मुसलमान स्टारबक्स की जगहों पर लोकल ब्रांड की काफ़ी पी लें, तो कि इसराइली ब्रांड की जगह आप किसी और मुल्क की प्रोडक्ट को ख़रीद लें, तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों सूरतों में पैसे देने हैं। लेकिन आपकी एक बाइकआउट की वजह से फाइनेंशियली तौर पर इन कंपनीज़ को एक धचका ज़रूर लगेगा। और आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आपका सबसे बड़ा एहतिजाज यही हो सकता है। बाकी आप किस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे जैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखें अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।